السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہاں جی، ہلو، السلام علیکم جی کون صاحب؟ میں نثار بول رہا ہوں۔ نثار بھائی، ہاں، کون سے والے، کہاں سے؟ اورنگ آباد۔ اورنگ آباد، یہ تو بامبے اورنگ آباد ہے۔ ہاں، مہاراشٹر اورنگ آباد۔ اچھا اچھا، آپ سے پہلی بار بات ہو رہی ہے؟ دوسری بار ہو رہی ہے۔ اپنا جو پہلے یوٹیوب پہ ڈالے آپ نے، کیوں ڈالے؟ کیا چیز بات کرا میں نے آپ سے تو یوٹیوب پہ کیوں ڈالے آپ نے؟ مطلب کیا چیز میں نے یوٹیوب پہ ڈالی؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسلک کیا؟ جی جی جی، آپ کا مسلک بولو حضرت۔ میں سنی حنفی اور پہچان میری بریلی شریف سے ہوتی ہے۔ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہوں۔ آپ کس کو فالو کرتے ہیں اس ٹائم؟ ہم کس کو فالو نہیں کرتے سب۔ آپ اہل حدیث ہیں، غیر مقلد، نہیں۔ حنفی ہیں، ہاں دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی۔ پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی فالو نہیں کرتے؟ دیوبند سے تعلق رکھتے، فالو نہیں کرتے کس کو بھی۔ ارے بھائی یہی تو فالو ہے، اور کیا ہے یار؟ تو آپ نے میرا بات یوٹیوب پہ کیوں ڈالے؟ کیوں کوئی غلط بات ہو گئی؟ غلط بات کی تھی کیا آپ نے؟ نہیں، غلط بات نہیں کی تھی۔ اور نہیں تو آپ نے یوٹیوب میں ڈالنے کو کس سے اجازت لیا ایسا؟ مجھے تم سے اجازت لینا پڑے گی؟ تو اجازت تم نے مجھے فون کیوں کیا تھا؟ کس سے اجازت لے کے فون کیا تھا؟ ہاں؟ فون جو کیا تھا آپ نے کس سے اجازت لے کے کیا تھا؟ نہیں، آپ کو سلام کرے تو آپ جواب دیتے ہیں۔ پرمیشن لی تھی مجھ سے کہ میں تمہیں کال کروں گا، میں اس ٹاپک پر بات کروں گا؟ پرمیشن لی تھی مجھ سے؟ نہیں، آپ نے مجھ سے اجازت لی تھی آپ نے کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں گا، اس عقائد پر بات کروں گا؟ تو آپ سے اجازت لینا پڑتی۔ تو مجھے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنے کے لیے تم سے اجازت لینی پڑتی؟ نہیں تو بولنا تھا میں یوٹیوب پہ ڈال رہا کر کے۔ یہ بدماشی کسی اور کو دکھانا ٹھیک ہے نثار بھائی؟ آپ بدماشی کر رہے صاحب؟ میں بدماشی نہیں کر رہا ہوں، آپ میں تو دنیائے دیوبندیت کی حقیقت کو مسلمانوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ارے صاحب، آپ کی کیا حیثیت ہے کہ مسلمانوں کو دکھانا ہاں چاہتے ہیں؟ واقعی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں، واقعی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر تمہاری حیثیت دکھانا چاہتا ہوں، تمہاری حقیقت، تمہاری جماعت کو جو ہے ہاں، سرعام ننگا کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری جماعت جو تمہاری جماعت کی حقیقت ہے اس کو عوام اہل سنت کے سامنے منظر عام پر لانا چاہتا ہوں۔ ہماری جماعت نے آپ کا کیا نقصان کری؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے تمہاری جماعت نے، کس نے کیا؟ تھانوی نے، کون تھانوی؟ مولوی اشرف تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے ولی گزرے صاحب۔ اچھا، تو اگر پائے کا ولی ہوتا وہ تو رسول اللہ کی شان میں توہین کرتا؟ کیا توہین کرے انہوں نے؟ اچھا، تمہارے گھر والے کے لیے، میں تمہارے گھر والے کے لیے کوئی ایسی بات بولوں یا تمہارے لیے ایسی بات بولوں یا تمہارے تھانوی کے لیے بولتا ہوں، تمہارے تھانوی جی کا علم کتے سور بلی کی طرح ہے؟ کیا بولے؟ تمہارے تھانوی جی کا علم کتے سور بلی کی طرح ہے؟ کنے بتایا آپ کو یہ؟ میں پوچھ رہا ہوں، تم بولو، جواب دو ہاں یا نہ میں۔ ہاں؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارے تھانوی جی کا علم کتے سور بلی کی طرح ہے؟ نہیں، آپ کو کنے بتایا؟ پھر وہی بات، میں تم سے پوچھ رہا ہوں ہاں نہ میں جواب دو۔ نہیں، آپ ایسی کیسی بات کر رہے؟ ارے یار نثار بھائی ایک بات بتاؤں، نثار بھائی آپ دھوکے میں ان لوگوں کے ساتھ ہو، آپ کو پتا نہیں ہے کہ دیوبندیت کی حقیقت کیا ہے۔ ارے صاحب، آپ
تھانوی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں سے تشبیہ دی ہے. نہیں یہ آپ غلط بول رہے صاحب. اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے دنیا دیوبندیت میں تو 10,000 روپے کا انعام. 10,000 روپے کا انعام. آپ غلط بول رہے صاحب. ایسا ہے، خالی داڑے کچلنے سے کچھ نہیں ہوتا نا. خالی داڑے مت کچلو، ٹھیک ہے، مجوری مت کرو، جا کے کتابیں چیک کر لو. کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، مگر یہ کتاب ہے بہت بڑی بے ایمان. صاحب آپ کو کتاب پڑھنے آتی کیا؟ ارے یار مجھے نہیں آتی ہے، چلو ٹھیک ہے مجھے نہیں آتی، مگر کتاب میں جا کے حوالہ دیکھ لو. مجھے نہیں آتی کتاب پڑھنا، بات ختم ہو گئی. تو آپ کو نہیں آتی تو آپ کو کیسا معلوم پڑ گیا؟ تم کو کیسے معلوم کہ یہ حوالہ نہیں ہے کتاب میں؟ میں آپ کو پوچھا تم نے پڑھی ہے وہ حفظ الایمان کتاب؟ نہیں میں آپ کو پوچھا وہ تم نے پڑھی ہے حفظ الایمان کتاب؟ آپ کو ان کے بارے میں پوچھا میں نے. پھر تم نے کہا کہ کس نے توہین کی، میں نے بتا دیا تھانوی نے توہین کی. آپ کے مجدد نے بھی وہ توہین کی نظر. دنیا دیوبندیت میں کوئی دیوبندی ایسا پیدا نہیں ہوا جو میرے اعلیٰ حضرت کی کوئی ایسی بات پیش کر دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین نظر آتی ہو. ہلو صاحب، سب کو حضرت بولتے اور آپ کے مجدد کو اعلیٰ حضرت کیوں بولتے؟ تو ذرا بول دیجئے کہ اس پر حکم کیا لگے گا. نہیں اعلیٰ حضرت کیوں بولتے پوچھ رہا اس پر حکم لگا دیجئے. آپ سب کو حضرت بولتے اور آپ کے مجدد کو اعلیٰ حضرت کیوں بولتے؟ حکم لگا دیجئے، حکم لگا دیجئے. آپ نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں. چلیے آپ نے ہم سے پوچھ لیا، اب میں جواب دوں گا. یہ آپ کی بات بڑی اچھی لگی کہ آپ نے ہم سے پوچھ لیا. ہم سے پوچھ لیا تو ہم آپ کو سمجھا دیں گے. میرے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ہم نہیں کہتے، بلکہ عرب و عجم کے علماء نے اعلیٰ حضرت کہا، اور اس لیے کہا کہ اس وقت کے سارے حضرتوں میں آپ سب سے اعلیٰ ہیں. اچھا ہاں، جب دولت المکیہ لکھی تھی نا، جب وہ آپ کا خلیل احمد امیٹھی بھی بکواس کر رہا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، تو حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا کیا ہے. تو اس لیے عطا علم غیب حضور کو حاصل ہے. تو اعلیٰ حضرت چپیے، خاموش رہیے، بکواس کرنا بند کرو. پہلے بات سنو، بیچ میں بولنے والے مجھے بہت برے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی تو کس کی بات سننے کو حیثیت نہیں رکھتے. میں نے کہا نا خالی بکواس کرنا بند کرو، تم دھوکے میں ہو، ٹھیک ہے؟ آپ بھی دھوکے میں، بہت بڑے دھوکے میں. آپ دنیا دیوبندیت میں کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ جانا ہی نہیں آج تک جو نور حسن کے سامنے بات کر کے اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو، اپنے اکابر کو حق پر ثابت کر دے. الحمدللہ دعوے کے ساتھ بولتا ہوں. حضرت لاؤ بلا کے کسی اپنے بڑے سے بڑے دیوبندی کو، لاؤ کسی بڑے سے بڑے دیوبندی کو بلا کے. ارے صاحب آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. صاحب جی تم کو نہیں معلوم. صاحب جی کر رہے ہیں. بڑبڑ کرتے رہتے. صاحب جی آپ کو نہیں معلوم نمک کتنا ہے، مرچ کتنا. سب جی آپ چینل چلاتے کوئی؟ ارے سب جی میں چینل وینل کچھ نہیں چلاتا، میں تو خود بھی ٹرک کے چلتا ہوں. آپ چینل چلاتے کیا؟ ارے یار کیوں بھیجا خراب کر رہے ہیں بھائی جان؟ نہیں آپ کو چینل چلانا ہی ہے تو کس کو برا بھلا گئے کہ دنیا دیوبندیت کے جتنے بھی دشمن ہیں سب کا چہرہ بے نقاب کروں گا انشاءاللہ. نہیں آپ کو چینل چلانا ہی ہے صاحب، تو دوسرا کچھ کام کر لیجیے. نہیں یہی کام کرنا ہے مجھے یہی کام کرنا ہے. الحمدللہ جتنے بھی دشمنان رسول ہیں، جتنے بھی غدار رسول ہیں، سب کا اصلی چہرہ عوام اہل سنت کے سامنے رکھنا ہے. آپ کا اصلی چہرہ امڑ جا رہا صاحب. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ مرچی کیوں لگ رہی ہے اتنی تیکھی والی؟ میں نے اگر ڈالا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا. تو ہم ایسے اب میں کہہ رہا ہوں یہ آڈیو تمہارے نمبر کے ساتھ ڈالتا ہوں. اچھا میرے نمبر کے ساتھ میں ڈالیں گے جی؟ ٹھیک ہے پھر ڈال دو ڈالوں. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میرے کو اجازت لے رہا ہوں، انفارمیشن آپ کی طرف سے کیا ہوگی کیا نہیں وہ اجازت. میرے کو آپ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے مجھے کہا کہ تم نے آڈیو کیوں ڈالی. اب میں کہہ رہا ہوں یہ تمہاری آڈیو تمہارے نمبر کے ساتھ ڈالوں یا نہیں؟ نمبر کے ساتھ ڈالوں بغیر نمبر کے ڈالوں؟ پوچھ رہا ہوں، اجازت لے رہا ہوں. میری ڈالو ہی مت ویڈیو. میں ڈالوں گا. اب یہ بتاؤ نمبر کے ساتھ ڈالوں بغیر نمبر کے ڈالوں؟
मेरे नंबर के साथ भी मत डालो और नंबर के मैं डालूंगा, तुम कौन होते हो रोकने वाले? मैं भी डालूंगा आपकी वीडियो। जी बिल्कुल डालिए, शौक से डालिए। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं साहब? साहब हाँ, इसलिए कर रहा हूँ ये कि गलत बेचारे है। निसार भाई धोखे में देवबंदियों के साथ है, अपने नबी के दुश्मनों के साथ है निसार भाई। नहीं 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 नहीं, निसार भाई दुश्मनाने रसूलों को अपना भाई बनाए हुए हैं, अपना माई बाप समझे हुए हैं, मगर वो दुश्मनाने रसूल हैं। वो जब नबी के ना हुए तो हमारे क्या होंगे? अरे साहब आप कौन है? आलिम है आप? भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस 0/1 सन्नाटा एक छोटा सा इंसान। कीजिए ना। मैं 0/0 हूँ, एक आम आदमी हूँ, अवाम अहले सुन्नत में से हूँ, अवाम में से हूँ। अच्छा, आम आदमी है आप तो उलमा किराम के बारे में बुरा भला कहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। वो उलमा नहीं है, उलमाए सू है। कौन? थानवी। आपके जो उलमा है आला हजरत, ये उलमाए सू है हजरत? नहीं नहीं, ये अल्लाह के वली हैं, और मैं साबित कर दूंगा कि थानवी ने भी उनको अल्लाह का वली माना है और उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए जो है कहा है। किसके पीछे? थानवी ने मुसलमान माना है। किसको और माना? एक देवबंदी ने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद आला हजरत का नाम ना लेके मतलब लेते हुए कहा कि अहमद रजा। तो इस पर थानवी बुरा मान गया था कि वो मौलाना है, आलिम है, तुमसे जो है अदब के साथ नाम नहीं लिया जा रहा है, वो मौलाना है। थानवी को बुरा लग गया था, बगैर जो है मौलाना लगाए हुए, बगैर आलिम लगाए हुए नाम ले दिया आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का। तो वो आलिम थे इसलिए इज्जत करते थे ना। अरे तो यार इज्जत उसकी की जाती ना जो इज्जत वाला होता है, जो इज्जत के काबिल होता है। भाई दुश्मनाने रसूलों की आप इज्जत करेंगे? एक मिनट, दुश्मनाने रसूलों की आप इज्जत करेंगे? दुश्मन रसूल है ही नहीं कोई। अरे भाई जो थानवी को ये कह दे कि थानवी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों दरिंदों की तरह है, आप उसको अपने पास बिठा लेंगे, उसको गले से लगाएंगे, चाय पिलाएंगे? ना उसको काय को चाय पिलाएंगे? जब उसको तुम चाय नहीं पिला सकते तो हम भी तो जूतों की नोक पे रखते हैं यार दुश्मनाने रसूल को। थानवी ने यही चीज हमारे नबी की शान में कही है। नहीं कि आप झूठ बोल रहे साहब। झूठा अगर कोई ये हवाला साबित कर दे 10,000 इनाम के, यार कै बार कहूँ? आप झूठ बोल रहे हैं, आप आम आदमी है, आपको कुछ मालूम ही नहीं तो आप झूठ ही बोलेंगे ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 10,000 पेड़ पे नहीं हिलते हैं, बड़ी मेहनत से कमते हैं 3-4 महीने में। क्या 10,000 को हम जूते की नोक पे रखते हैं साहब? अरे भाई तुम रखते होगे, पैसे वाली पार्टी हो, शायद अमेरिका से या लंदन से इधर उधर से, हम सऊदी अरब से इधर उधर से कहीं से आ जाता होगा। जमात में जाते हो क्या? इतनी हैसियत है आपके पास में 10,000 हम जूते की नोक पे रखते साहब? जमात में जाते हो क्या? जमात में जाते हो क्या? तबलीग से मिलते हैं क्या? वो जाते नहीं जाते हमको मालूम। देखिए आप अमीर आदमी होंगे, बड़ा कारोबार करते होंगे, ठीक है, 10,000 मेरे लिए तो बहुत है। ले आपके लिए बहुत है तो आप भीख मांग के भी कर सकते ना साहब। मैंने तो बोला एक ऑडियो में, एक जमाती से बात हुई थी मेरी, 50 साल उसकी उम्र थी, 30 साल से जमात में था, जमात का अमीर बना हुआ था। उसने जब मुझसे बात की, मैंने उससे कहा, उसने मुझसे बोला कि भाई तुमने मतलब उलमाए देवबंद को काफिर क्यों कहा? तो मैंने कहा जनाब वो काफिर हैं, तो मैंने काफिर कहा क्योंकि तुम साबित कर दो। मैंने कहा अगर मैंने साबित कर दिया तो फिर तौबा करोगे? तो बोले हाँ। पहले तो कह दिया हाँ, फिर मुकर गए और उसके बाद में बदतमीजी पर भी आ गए। और मैंने उनसे ये कहा कि जनाब अगर ये हवाला मेरा बताया हुआ, जितने भी हवाले मैंने बताए हैं, इनको कोई गलत साबित कर देना तो तुम्हारे वजन के बराबर मैं पैसा दूंगा। और वो भी कौन सा पैसा बोला था मैंने? 500 और 2,000 के नोट। मैंने कहा 2,000 के नोटों में तुम्हें तोल दूंगा, चाहे मुझे गली गली भीख क्यों ना मांगनी पड़े। तो इतनी मुसीबत क्यों कर रहा था? भीख क्यों मांग रहे? अरे यार हम हक पर हैं, हकानियत पर हैं, तो मुझे देने की जरूरत कहाँ से पड़ेगी? नहीं अब इतनी मुझे देने, मैं सुनिए, मैं वो हवाला बोलता ही नहीं जो गलत हो, झूठा हवाला मैं कहता ही नहीं। तो आपको कोई आम आदमी है साहब, कोई आलिम नहीं, कोई नहीं। अरे तो मैं, अरे सुनिए, यही तो अहले सुन्नत की खासियत है यार। अहले सुन्नत के छोटे छोटे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देवबंद के बड़े बड़े अल्लामा पहामा, अल्लामा धर्रामा और पता नहीं क्या क्या जो होते हैं ना, उनको झूठ बोलने में ना, झूठ बोलने में धूल चटाते हैं, धूल। झूठ बोलने में है ना, आपके छोटे छोटे बच्चे भी झूठ बोलने में नंबर 1 है ना। अच्छा ये बताइए, गुसल में सुन्नतें कितनी है?
गुसल में सुन्नतें कितनी है? 3 है। क्या क्या है? हाँ, क्या क्या है? आपको भी नहीं मालूम? ना, मुझे नहीं मालूम। तो तुम मालूम क्यों कर रहे फिर? नहीं मालूम है बगैर गुसल के रहो। आपसे पूछ रहा हूँ ना, हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या क्या है वो। अगर गुसल में 3 सुन्नतें हैं तो वो कौन कौन सी हैं? क्या क्या है 3 सुन्नतें? आपकी बता दो पहले, फिर बताता मैं। मैं क्यों बताऊं यार, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं तो अपने घर के बच्चों से कहलवा दूंगा कितनी सुन्नतें हैं। तो उनसे उनसे लगा लो फिर। पहली बात तो तुम्हें ये नहीं मालूम कि गुसल में सुन्नतें हैं कितनी। जिसको ये ना मालूम हो गुसल करने का तरीका क्या है, गुसल कैसे किया जाता है, गुसल में, अच्छा गुसल में फर्ज कितने हैं? आप फालतू बड़बड़ करते यार। बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं यार भाईजान। तुम एक टॉपिक पे बात कीजिए आप। अरे मेरे भाई, इस पे अरे यार निसार भाई, तुम गलत फहमी में हो यार। तुम्हारी बीबी भी सोच रही होगी कहाँ पंगा ले लिया। नहीं 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 नहीं, आप गलत फहमी में साहब। आप अंधेरे में उजाले में आ जाइए आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी में खड़ा हुआ हूँ। रोशनी में खड़े आप, लाइट की रोशनी में खड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इल्म की रोशनी में भरी हुई पूरी। मेरे नबी ने जो नूर फैलाया ना, मैं उसकी उस नूर की रोशनी में हूँ। दिल के अंदर जो है पूरी खबासत भरी हुई है साहब। अच्छा, फर्ज कितने हैं गुसल में? हाँ, फर्ज कितने हैं? फर्ज 3 बोला ना आपको। सुन्नतें भी 3, फर्ज भी 3। फर्ज बोला आपको 3, सुन्नतें पूछा था मैंने। फर्ज पूछे थे। शायद आपके दिमाग का कोई पेज ढीला है। किसके? आपके पूरे ढीला है साहब। नहीं, मेरा ढीला नहीं है, मेरा सही है। अरे बिलाज उलमा कराम से उलझ रहे। आपका स्क्रू कोई ढीला है, उसको मुसलमान दीजिए भैया। आप मुसलमान कहलाने के लायक है। आपका कोई स्क्रू जो है ना लूज हो गया है, उसको टाइट कर लीजिए। चलिए अब दिमागी लूज है। आप सुन्नतें बता दीजिए कि गुस्ल में सुन्नतें चलो कितनी है। आपने धोखा हो गया आपको। आपने बताया 3 सुन्नतें हैं। आप सुन्नतें बता दीजिए कितनी है, तो मैं सुन्नतें पूछ रहा हूँ। तो आप बता दीजिए ना। अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो यार। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, बता दो ना। बेटा गुस्ल में सुन्नतें कितनी है? 5। मेरे बेटे ने बताया 5। हाँ, तोते की तरह रटा दिए होंगे आपने। अभी और भी बहुत बड़े बड़े सवाल मैंने बच्चों को याद कराए हुए हैं। तुम्हारी दुनियाई देवंदित के बड़े बड़े लामा फहामा का पैखाना चल जाता है मेरे बच्चे के सामने। समझे? अरे साहब, आपके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर पूरी खबासत भरी हुई है। नहीं यार निसार भाई, आप धोखे में हो। हाँ, निसार भाई बहुत गलत रास्ते के ऊपर चल रहे साहब। निसार भाई, आप धोखे में हो, बहुत गलत रास्ते के ऊपर बेटा चल रहे हैं आप। आपने उलमा किराम के बारे में बोलने से तौबा कर। अरे यार वो उलमा नहीं है, क्यों बार बार उलमा कह रहे हो यार? जो दुश्मनाने रसूल है वो उलमा कैसे हो सकता है? उसको शैतान कहा जाता है। जो नबी का दुश्मन है ना, उसको शैतान कहा जाता है, उलमा नहीं कहा जाता। आप उलमा किराम से उलझ रहे। अरे यार देखा तो मैंने, उलमा किराम से उलझ रहे। एक मिनट बाद में किसको फोन लगाते हैं? भाईजान निसार भाई, फिर तो आप जो फरिश्तों का उस्ताद है, जो इतना बड़ा अल्लामा है, उसे तो फिर बड़ी इज्जत देते होगे आप। फरिश्ते उस्ताद को कहा? शैतान को? यार शैतान क्यों कह रहे हो? वो तो अल्लामा है, बहुत बड़ा आलिम है। वो तो बहुत बड़ा आलिम है यार। उसने तो इतनी बड़ी गुस्ताखी भी नहीं की है। उसने तो इतनी बड़ी गुस्ताखी भी नहीं की जितनी बड़ी थानवी ने की है। आपने जितनी बड़ी गुस्ताखी की ना, उतनी बड़ी नहीं कह रहा शैतान ने भी। तुम साबित करो कोई भी। आप जितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे, शैतान से भी आगे निकल के शैतान को साइड मार दिया। भाईजान निसार भाई, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। हम आपकी मजूरी करना अच्छी बात नहीं है भाईजान। बेवजह तुम रोटी भी नहीं खा पाओगे टेंशन में, ठीक है? समझे भाईजान? बेवजह टेंशन में रोटी भी नहीं खा पाओगे। आपकी बीवी सुनेगी, आपकी बीवी भी सुनेगी कल ऑडियो से उलझना अच्छी बात नहीं है। कल ऑडियो आपकी बीवी भी सुनेगी, कहेगी यार काम एक बच्चे से शिकस्त खा गए। अच्छा, नहीं मालूम कि गुस्ल में सुन्नतें कितनी है? तुम्हारे बच्चे से पूछ लिया ना आपने? भाई वो भी बताऊंगा कि क्या क्या है, वो भी जो है बच्चे से ही कहलवाऊंगा। हमको सब मालूम है वो। मैं आपको इतना ही पहले आप बता दीजिए ना क्या। हेलो, हाँ, आपसे इतनी बात कर रहा हूँ। उलमा किराम को बुरा कहना, उनसे उलझना, शैतानी हरकत करना, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, आपके दिमाग का कोई स्क्रू जो है, और बहुत अरसे से मेरी तमन्ना थी कि देवों की जहां बंदगी की जाती है, खुदा की जहां बंदगी की जाती है,
ऐसे इस भगवान की धरती पर, देवबंद पर मुझे आमंत्रित किया है। मैं प्रथम तो भाई महमूद मदनी साहब का, मौलाना साहब का बहुत हृदय से उनका शुक्रगुजार हूं कि आप सब भगवान के, ईश्वर के पुत्रों के, अल्लाह के, खुदा के बंदों का यहां दर्शन करने का मुझे मौका दिया। मैं मौलाना कारी उस्मान साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूं, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इन देवबंदियों को खुद अपने घर का इल्म नहीं है, अपने घर की खबर नहीं है कि देवबंदियों में जो है ये जो काला कौवा है, ज़ाग़े मारूफा, ये जो आम कौवा पाया जाता है, देसी कौवा, ये खाना सवाब है। इनको खुद पता नहीं है। और देवबंदियों के यहाँ बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी जाती है, बग़ैर वज़ू नमाज की इजाज़त दी, और ज़िना करने की इजाज़त दी, और शराब पीने की इजाज़त दी। बताइए, क्या ये तीनों चीज़ें शरीयत में जायज़ हैं, मज़हब इस्लाम में जायज़ हैं? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होगी, समझे। और शरीयत इस्लामिया में ज़िना की बड़ी सख्त सज़ा है, शराब की भी बड़ी सख्त सज़ा है। जो दुनिया में शराब पीते हैं उन्हें क़यामत में खून पीप पिलाया जाएगा। मगर वहाबियों, देवबंदियों के यहाँ शराब पीने की इजाज़त दी जाती है, ज़िना करने की इजाज़त दी जाती है, बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त दी जाती है। अगर कोई हवाला गलत साबित कर दे तो फिर मैं उसे 10,000 रुपये का इनाम देने के लिए तैयार हूँ। और अगर वाकई ये बात सच्ची है कि बग़ैर वज़ू की नमाज की इजाज़त दी, शराब पीने की इजाज़त दी, ज़िना की इजाज़त दी, तो फिर इस देवबंदी धर्म से तौबा करके ये सारे के सारे बेचारे जो अनजान आदमी हैं देवबंदियत में, जो बेखबर हैं, जो नादान हैं, जो बेखबरी में उन लोगों को सही समझ के उनमें रह रहे हैं, तो वो जो है निकल जाएं, तौबा कर लें देवबंदियत से, और अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी को कबूल कर लें।